Okay, so now we are going to see about classification of DCB based on number of ports and switching quotients. Right, so previously we saw the classification based on number of ports alone and then number of switching quotient alone. Right, so number of ports தனியா பார்த்தோம், number of switching quotient தனியா பார்த்தோம். But ஆனால் ரெண்டுமே interconnected தான். So now we are going to see about number of ports with the switching quotient. Right, so we can say switching quotients. Right, so we have a nearly 4 types, right? So we have a 4 types, and over type in நிறைய classification, sub classification we have, right? So 2x2 way DCB, 3x2 way DCB, 4x2, 5x2. So generally 3x2, 4x2, 5x2 இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. 2x2 அப்படின்றது first number 2 represent the number of port. Second, the 2 bar 2 and the second number digit represents the position, right? So for example, if I say 2 by 2, right? So இது என்ன represent பண்ணும் அப்படின்னா number of ports, number of ports bar switching position. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். switching போற, right? So number of ports divided by switching position. அப்ப 2x2 அப்படின்னா number of position number of port வந்து 2 இருக்கும், position வந்து 2 இருக்கும். 2x2. 3way அப்படின்றது number of position port is to be 3, position is to be 2. 4x2 number of ports 4, position 2. 4x3 number of position is to be port is to be 4, number of position is to be 3. right? So இப்ப ரெண்டு போர்ட் தான் இருக்கு, number of ரெண்டு போர்ட் தான் அப்படின்னா நீங்க கண்ணை மூடி சொல்லலாம் we have only 2 ports called pressure port, actuator port. அவ்வளவுதான். pressure port P, actuator port A. If I have 3 ports தான் இருக்கு அப்படின்னா pressure port, actuator port with tank port. அவ்வளவுதான். pressure port, actuator port, tank port. So நீங்க 3 இருக்குன்றத ஒரு pressure 2 actuatorலாம் வராது. So இதெல்லாம் வந்து standard. So if we have only pressure port with 2 actuator port with tank port. 4 ports அப்படின்னா we have a pressure port, actuator port, tank port, again another one actuator. So ரெண்டு actuator, ஒரு pressure, ஒரு tank. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next by 2 position பொறுத்த வரைக்கும் I said on or off or hold. அவ்வளவுதான். If 2 position that means on and off. 3 position means on, off, hold. Right, so we have a variety of types. Again 4, 5x2 எல்லாமே இருக்கு. Again another one thing, this direction control valve is similar to hydraulics direction control valve is similar to pneumatic direction control valves. There also we have a 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, all those things we have in pneumatics also. Only thing the construction is differ as well as the material is differ. Right, so 2x2 we have a 2 conditions called normally closed or normally open. 3x2 normally closed, normally open. 4x2 we have normally closed, normally open. So we have only one thing. So 4x3 we have a center portion. So normally open, normally closed, and center portion. In terms of center, we have a open center, closed center, tandem, regenerative or floating center. So இத நம்ம பார்க்க போறோம். So 2x2 way classification. So 2-way valves either block or allow the fluid flow from an inlet to outlet. So the purpose of 2x2 is it has a 2 port. It will allow only either allow the fluid flow or block the fluid flow from inlet to outlet. Right, so it has a 2 ports, as I said, 2 ports. So P is the pressure port. It is connected to the pump line, because our input is pump line. A is connected to the outlet to the system. So outlet is it's an actuator. Right, so the valve has a 2 portion. It is in normal state or actuated state. So we have a 2 state. Valve வந்து நார்மலா இருக்கும் இல்ல actuated state. Normal stateல we have 2 types. Normally close இருக்கலாம், normally open இருக்கலாம். So என்ன சார் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படினா valve வந்து ரெண்டு தான். It may be normal state or it may be the actuated state. Actuated state அப்படினா it will do opposite. Normal state அப்படின்றது either normally close, normally open. Normally open and close. சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படினா for examples in our home, right? So நம்ம home இருக்கு அப்படினா ஒரே சுவிட்சுக்கு ரெண்டு லைட் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். assume that ஒரு சுவிட்ச் யூஸ் பண்றோம், பட் we connected 2 lines, 2 பல்ப் யூஸ் பண்றோம் அப்படினா சோ ரெண்டுமே என்ன பண்றோம், நார்மலி ஓபன். இப்போ நான் சுவிட்சை போட்டா எனக்கு பவர் வருது அப்படினா நார்மலி க்ளோஸ். ஆனா நான் சுவிட்சை போட்டா பவர் ஆஃப் ஆகுது அப்படினா நார்மலி ஓபன். சோ which means புரியும் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் லைக் a closed loop மாதிரி.
இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் சப்ளை கொடுக்குறேன், நம்ம வீட்லயே இருக்கு, ஒரு ஃபேன் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ என்னன்னா நார்மலி ஓப்பன் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஏன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்போ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா லூப் க்ளோஸ் ஆனதான், ஒரு க்ளோஸ் லூப்பாக இருந்தால் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ ஃபேன் ஓடல அப்படின்னா நார்மலி ஓப்பனில் இருக்கு. ரைட். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சுவிட்சை ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நார்மலி ஓப்பனாக இருக்கிறது க்ளோஸ் ஆகும், அப்போ எனக்கு க்ளோஸ் லூப் ஃபார்ம் ஆகும், அதனால தான் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகி எனக்கு ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகும். இது ஒரு கேஸ். சம் கேஸில் என்ன ஒன்றும் அப்படின்னா எனக்கு டைரெக்டாக ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், சுவிட்சை எப்போ ஆஃப் பண்ணுறனோ அப்போ தான் நார்மலி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இஃப் த சிஸ்டம் ஆஸ் நார்மலி க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னா லைட் எழுதிட்டே இருக்கும், நான் சுவிட்சை அமர்த்தினா லைட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஐ மீன் சம் கேசஸ். ஸோ நார்மலி ஓப்பன் அண்ட் நார்மலி க்ளோஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to see the normally closed. ஸோ இங்கே நார்மலி க்ளோஸ்ட்ன்ற என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னு பாரு. we have a 2 port, pressure port as well as actuator port. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் எந்த ப்ரெஷரும் அப்ளை பண்ணல, இந்த பொசிஷனில் எந்த ப்ரெஷரும் அப்ளை பண்ணல. 1 minute. ரைட். ஸோ இந்த ஸ்பூலில் வந்து நான் ஐ எம் நாட் அப்ளைங் எனி ப்ரெஷர், எனி ஃபோர்ஸ், எந்த ப்ரெஷரும் அப்ளை பண்ணல. அப்போ எனக்கு இதான் வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ வால்வுக்குள்ளே இட்ஸ் லுக் லைக் சிலிண்டர் பிஸ்டன் அசம்பிளி. ரைட். ஸோ இட்ஸ் பிஸ்டன் மாதிரி இருக்குது, இது பிஸ்டன் ராட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நார்மலாக நான் எதுவுமே ஆக்டிவேட் பண்ணலை, எனக்கு ப்ரெஷர் போர்ட் இஸ் கனெக்டட் டு பம்ப், ஆக்சுவேட்டர் போர்ட் கனெக்டட் டு அவுட்லெட், எனக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும். ஆனால் இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஆக்சுவேட்டர் போர்ட்டுக்கு ரீச் ஆகாது, பிகாஸ் நார்மலாக இது வந்து ஆக்சுவேட்டர் போர்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணிச்சு, நார்மலி ஆக்சுவேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிச்சு. ஸோ த வால்வ் இஸ் ஹெல்ட் இன் த பொசிஷன் பை தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங். Flow from the inlet port B is blocked from going to the outlet port A. So it will block. Normally it will break. Now I am not applying any pressure, any force. So at the initial state, the actuator port is closed. So the fluid flow is blocked. This is what normally closed. So if I press or if I give the pressure here, force here, so the spool will move. So spool will reciprocate. So spool reciprocate actually, the actuator port will open. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் போர்ட்ல இருந்து எனக்கு ஆக்சுவேட்டருக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆரம்பிக்கும். திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவேட்டர். ஸோ நார்மல் ஸ்டேட்ல போர்ட் க்ளோஸ் ஆகுது, அதான் நார்மலி க்ளோஸ். இஃப் ஐ கிவ் எனி ப்ரெஷர் எனி ஃபோர்ஸ் இன் ஆக்சுவேட்டட் ஸ்டேட், த போர்ட் இஸ் ஓப்பன்ட், ஆக்சுவேட்டர் போர்ட் இஸ் ஓப்பன். ஸோ த ஃப்ளூயிட் இஸ் அலௌட் டு ஃப்ளோ ஃப்ரம் P to A. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நார்மலி க்ளோஸ்டு. ரைட். ஸோ த சேம் வே we have a normally open. So from this image you can easily understand. So instead of piston end actuator port, I am shifting actuator port here. So if I switching it normally without applying any force, the pressure port is connected to the actuator port. So now pressure port la actuator port fluid flow போயிட்டே இருக்கும். If I press, நான் actuate பண்றேன் அப்படின்னா this head will block the actuator port. So actuator block பண்ணிடும். So எனக்கு flow வந்து flow ஆகாது. So this is what two-way DCB normally open as well as normally closed. Normally open is without actuating, நான் எதுவுமே பண்ணல, எனக்கு fluid flow வந்து from inlet to outlet இருந்துச்சுன்னா normally open. Again inlet operate ஆகல அப்படின்னா normally closed. அவ்வளவுதான். So this is what இல்ல actuator, not only actuator position, நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வேணும், அவர் ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நான் ஒரு கண்டினியூஸாக எனக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கணும், ஆனால் ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கணும், ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட நல்ல பிரேக் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து நார்மலி ஓப்பன்லேயே வச்சிருவேன். அப்போ ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும், அந்த 5 மினிட்ஸ் கூட நான் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன், அப்போ க்ளோஸ் ஆகும். நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நாட் ஓன்லி ஆக்சுவேட்டர் பொசிஷன், நம்ம வால்வோட செலெக்ஷனும் இருக்குது. பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரெக்யர்மெண்ட் we need to select வால்வ். ஆனால் 2 பொசிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, 2 செட்டப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். ஸோ செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் 3/2 way valve. ஸோ we have a 3-way, 3 போர்ட் இருக்கும், 2 பொசிஷன் இருக்கும். ஸோ 3-way was either block or allow the fluid from an inlet to outlet. They also allow the outlet to flow back to the tank because the 3-way has a third port called tank port. So when the pump is blocked, why a 2-way valve does not? So 2-way valve is return கிடையாது, spring மூலமா return ஆகும். But here spring return ஆகும். It also we have another port for exhaust. We have another port that is called tank port. Tank port la vechukkom. So we have 3 ports, namely pressure port P, actuator port A and tank port tank. So again it has a 2 state, 2 position, normal irukku, actuator state irukku. Normal state la normally closed, normally open. So in the drawing pathla you can easily understand. Right. So from right hand side it is a graphical representation, we will see later. Symbols nu onnu irukum, nama later paapom. You just see the construction, right? So we have a 3 port called pressure port, tank port, actuator port. So in normal state,
right? So in normal state, the pressure port is closed, so there is no fluid flow. But at the same time, cylinder extension irukra, I mean cylinder vandu இருக்கிற fluid வந்து again outlet வந்து tank க்கு வரும். So inlet இருக்காது, but exhaust இருக்கு. This is what normal state. So if I press here, so நான் இங்க pressure கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா tank போர்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன், எனக்கு pressure port ஓப்பன் ஆயிரும், அப்போ எனக்கு inlet வரும். So இதை வந்து டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டரோட வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம். டபுள் ஆக்டிங், if I connect டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டரோட போர்ட்டை வந்து நான் ஏல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நார்மல் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரெஷர் போட்டு வரும், அப்போ சிலிண்டர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும். திருப்பி சிலிண்டர் ரிட்ராக்ஷன், நான் இந்த பொசிஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா திருப்பி இந்த பொசிஷனில் வந்துடும். அப்போ எனக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ எல்லாமே திருப்பி டேங்க் ரிட்டர்ன் வர ஆரம்பிக்கும், அப்போ சிலிண்டர் வந்து ரிட்ராக்ஷன் வரும். So figure A, what is not normal state? So when it's actuated state, just if you give the pressure here or force here, pressure port will open, so it will allow the fluid from P to A. It is normally closed. So normally closed is the pressure port. Normally open. Appa normally open is opposite, which means normally open means pressure port. So I interchange the port, right? So only thing the PT and the PT I interchange content. So in normal state, the fluid is allowed from P to A. Right? So if I press here, the pressure port is closed. Then actuator port, the fluid flow is allowed from actuator A to tank port T. Here we use 3 port, so that's why we say 3. 2 push-up, right? So on off is the cylinder extension or cylinder retraction. If you combine with cylinder, you can say, right? So this is what a 3/2 way DCV, normally opened. So this is a normally closed, right? Again, we have a 4/2 DCV. So the name implies that we have a 4 port and 2 push-up. So 4-way DCV are capable of controlling double acting cylinders and bidirectional motors, right? So double acting cylinders use பண்றாங்க and then bidirectional motors. In 4-way DCV, 2 flows of the fluids are controlled at the same time, while 2-way and 3-way DCV control only at flow at a time. So இதுல என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, ரெண்டு ஆக்சுவேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் அலோ ரெண்டு டைம் சேம் டைம் ரெண்டுக்கு கூட பண்ணிக்கலாம். அதை தான் நம்ம பார்ப்போம் 4/3 பார்ப்போம். Again we have a 4 ports called pressure port, tank port, and we have a 2 actuator port called A and B. So A is the outlet of the system and B is also outlet of the system, right? So we have a variety of types. So the first one பார்க்க போறது 4/2A DCV, right? So normally open, normally close லாம் இல்ல, because we have a 4 ports, right? So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a normal state. The drawing which you can easily explain. So the pressure port is connected to the actuator B. At the same time actuator A ல இருக்கிறது tank port க்கு வரும். Vice versa. If I actuated this spool, actuator spool actuate பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எனக்கு இந்த A ன்றது க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ which means எனக்கு B ல இருந்து டேங்க்குக்கு போயிடும், B ல இருந்து A க்கு போயிடும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான், ரைட்? ஸோ ஃபார் நார்மல் ஸ்டேட் fluid flow is allowed from P to B and A to D. In actuated state, fluid flow is allowed from P to A and B to D. Right? So ரெண்டு ஆக்சுவேட்டர் போட்டு நார்மல் ஃப்ளோவில் ஒரு ஆக்சுவேட்டருக்கு போகும், இன்னொரு ஆக்சுவேட்டர் டேங்க் வருது. நான் பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா எது ப்ரீவியஸாக ஆக்சுவேட் பம்பில் இருந்து வாங்கிச்சோ அது டேங்க்கு போகும், ப்ரீவியஸாக எது டேங்க்கில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் அது பம்புக்கு மாறும். This is what a 4-way DCV, 4/2 DCV. So we have a 4 ports and then 2-way. So 2-way in the sense ரெண்டு possibilities தான், or two positions. Again, this is a very important 4/3 DCV. So the name அதிலே தெரியுது, 4/3 in the sense we have a 4 port called P, tank, A and B. But position வந்து 3 position இருக்கு. So previous இந்த 2 position applicable here also. 4/3லையும் இந்த ரெண்டு position இருக்கும், அதாவது P to B, A to D. So right, so P to B and A to D. The same way we have a P to A and B to D. இது 4/3ல இந்த ரெண்டு பொசிஷன் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சென்டர் பொசிஷன் இருக்கும், அந்த சென்டர் பொசிஷன் தான் இட் இஸ் யூஸ் டு ஹோல்ட். ஸோ சிலிண்டரை வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறேன், ரிட்ராக்ட் பண்ணுறேன். நான் என்னோட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வந்து சிலிண்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணும், அதுதான் எங்கள் சென்டர் பொசிஷன். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் நார்மல், க்ளோஸ் சென்டர். We have 5 types of center: normal, closed, tandem, regenerative and floating center. So we will see one by one, right? So 4/3 DCV. So இதில் நம்ம இந்த drawing பார்த்தாலே தெரியும், when left end. So assume that when
லெஃப்ட் எண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் எண்ட் ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு போர்ட் ப்ரெஷர் பியிலிருந்து எனக்கு போர்ட் பிக்கு வரும், பி டு பி அண்ட் ஏ டு டி இருக்கும். இஃப் ரைட் பொசிஷன் ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எப்படி வரும் அப்படின்னா பி டு ஏ பி டு டி. புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பொசிஷன், ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த பக்கம் ஸ்பூல் ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்து தெரியும் எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து பி போர்ட் இங்கே தான் இருக்குது. பி போர்ட் இஸ் பிளாக்டு ஃப்ரம் ஏ, பிக்கு மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ எனக்கு என்ன வரும், பி டு பி வரும். இன்னொரு ஆக்டிவேட்டில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அப்படியே டேங்க்ல வந்துடும். ரைட். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ரைட் ஹேண்ட் பொசிஷனை ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன். ரைட் ஹேண்ட் பொசிஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்பூலை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டயஃப்ரம் வில் கம் ஹியர். ஸோ இது பண்ணோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இங்கனுக்குள்ள வந்துடும். அப்போ எனக்கு போர்ட் பியும் பியும் கட் பண்ணிடும். அப்போ போர்ட் பியும் ஏயும் கட் ஆகும் அண்ட் போர்ட் பிலேருந்து டீக்கு வரும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட். In between that we have a center position, அதான் 4/3 position. So இப்படி சொன்னோம்னா 4/2. Again I will add another one position called center position, that is called 4/3. So when the center path is activated, we have a 5 classification: open, closed, tandem, regenerative and floating. Right. So இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம். ஓப்பன் சென்டர் அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சென்டர் இந்த சென்ஸ் இப்போ இந்த டிராயிங் இல்லை, ஜஸ்ட் இமேஜின் ஓப்பன் சென்டர் அப்படின்றது எல்லா போர்ட்டுமே ஓப்பனில் இருக்கும். which means port A யும் port B யும் port T யும் port B யும் கனெக்ட் ஆகும். port A port B கனெக்ட் ஆகும், port T யும் B யும் கனெக்ட் ஆகும். which means எல்லா போர்ட்டுமே ஓப்பனில் இருக்கும், எல்லாமே கனெக்ஷன் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எனக்கு எங்கேயுமே எக்ஸாக்ட் இருக்க இன்லெட் இருக்காது, அவுட்லெட் இருக்காது. அப்போ அப்படியே சிலிண்டர் வந்து அப்படி நிற்கும். ஸோ ஓப்பன் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஆல் த போர்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன்டு. போர்ட் ஏ போர்ட் பி போர்ட் டி போர்ட் நாலுமே கனெக்ட் ஆகும். இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் பியும் போர்ட் டியும் கனெக்ட் ஆயிருச்சு, போர்ட் ஏ வந்து போர்ட் டியில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆனால் போர்ட் ஏ போர்ட் பியில் கனெக்ட் ஆகலை. ஓப்பன் பொசிஷன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு போர்ட் ஏ போர்ட் பி அஸ் வெல் அஸ் போர்ட் டி அண்ட் போர்ட் பி கனெக்ட் ஆயிரும். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இந்த டயஃப்ராமை கொஞ்சம் நீங்கள் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வைக்கிறீங்க, கஷ்டம் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா இது இந்த சைடு கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். மூவ் ஆகிறப்ப போர்ட் ப்ரெஷர் பியிலேருந்து எனக்கு பிக்கும் போகும் ஏக்கும் போகும், ஏலேருந்து அகைன் டிக்கும் வரும். இந்த சைடு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணனால இந்த பக்கம் டியும் வரும். கேன் யூ இமேஜின் பண்ண முடியுதா? அசியூம் தட் இந்த டயஃப்ராம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த டயஃப்ராம் வந்து இப்போ நான் 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 1 and 2. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் கிவிங் த ஸ்பூல் டைரக்ஷன் நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். அசியூம் தட். சரி ரைட். கொடுக்குறப்ப எனக்கு டயஃப்ராம் 1 வந்து எனக்கு சென்டர் பொசிஷனில் வருது, இங்கே வருது. டயஃப்ராம் 2 வந்து எனக்கு இங்கே வருது. ஸோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் போர்ட் வந்து எனக்கு எப்படி போகும் அப்படின்னா எனக்கு இங்கேருந்து ஏலையும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, பிலையும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அட் த சேம் டைம் ஏ வந்து டீலையும் கனெக்ட் ஆயிரும், பியும் டீயில் கனெக்ட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ எல்லாமே ஓப்பன். அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ளோவே இருக்காது. இந்த பொசிஷனில் நான் ஸ்கூலை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவே இருக்காது. ஏன்னா எங்கேயுமே எல்லாமே ஈக்குவல் ப்ரெஷராக இருக்கும். அப்போ எனக்கு ஃப்ளூயிட் வந்து எங்கேயுமே ஃப்ளோ ஆகாது, அப்படியே நிற்கும். திஸ் இஸ் வாட் ஓப்பன் சென்டர். ஸோ போர்ட் ஏ கனெக்ட் வித் போர்ட் பி கனெக்ட் வித் போர்ட் டி. Valve is not active because all the ports are open to each other. In this position, work cannot be done by any part of the system because there is no fluid movement. So this configuration helps to prevent heat buildup. So heat buildup prevent we can use open center. Alright. So the next one is a closed center. Closed center now if you keep on moving your spool, என்ன ஆகும் அப்படின்னா pressure port வந்து ரெண்டு போர்ட்லயுமே closed center ஆகும். So P is not connected with the port A as well as not connected with the port B. The same way, the T is also not connected with the port A, not connected with the port B. This is what a closed center. அப்போ இங்கேயும் fluid flow இருக்காது. ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ஓப்பனில் இருக்கலாம், ரெண்டுமே க்ளோஸாக இருக்கலாம். If the center position. So இந்த பொசிஷனில் fluid flowவே இல்லை அப்படின்னா சிலிண்டர் வந்து அப்படியே நிற்கும், ஸ்டாண்ட் அப்படியே ஹோல்ட் ஆகி நிற்கும். ஸோ if you connect cylinder to act valve, சிலிண்டர் வந்து நீங்கள் வால்வில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ. ஹை எனர்ஜி ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ பண்ணால் ஆக்சுவலி மூவ் ஆகும். நீங்கள் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவே அரெஸ்ட் பண்ணல பிகாஸ் ஆல் த போர்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்டு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் க்ளோஸ்டு சென்டர். ஸோ ஹைட்ராலிக்லி லாக்டு. The 4 ports are hydraulically locked and actuator cannot be moved by the external load. அப்படி லாக் பண்ணிடும். The next one is right. So the pumped flow is through the relief valve. Right. இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அகைன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆனால் பம்பு வந்து பம்ப் பண்ணிக்கிட்டு நிறுத்தாது. ஸோ ஹை ப்ரெஷரைஸ்டு ஃப்ளூயிட் வந்து அது பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஆனால் இங்கே வால்வ் க்ளோஸ், ஹைட்ராலிக் வால்வ் க்ளோஸ்.
அப்போ இந்த ஹை எனர்ஜி ப்ரெஷர் கிரியேஷன் வந்து வால்வை அஃபெக்ட் பண்ணுறோம். அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நார்மலி வி யூஸ் ரிலீஃப் வால்வ்ஸ், ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வ்ஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு வால்வ் க்ளோஸ்டு பட் அந்த பம்ப் வந்து ஹை எனர்ஜியாக கொடுத்துட்டே இருக்கு, எக்ஸிட் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் reduce the pressure. அதுதான் வந்து we use pressure relief valve. So the pumped fluid flow through the relief valve. So pump always works high pressure condition. So leak இதெல்லாம் இருக்கும். So இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு we use relief valve, right? So if the cylinder இன்னும் க்ளோஸ் சென்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹீட் ஜென்ரேட் அதிகமாகும். ஏன்னா பம்போட எனர்ஜி அது ரெடியூஸ் ஆகாது, எனர்ஜி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் த fluid temperature, it may leads to acceleration and viscosity. So this is also we need to avoid, right? Again, the third is the tandem center of the tandem. Adana sir tandem அப்படினா we know that cylinder tandem cylinder பார்த்திருப்போம். So telescopic cylinder, tandem cylinder அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் இன்டர்வல் இல்ல ரெண்டு ஒர்க்க சைமல்டேனியஸா பண்றது. ஸோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா when the counterpart is activated, working port A and B are blocked end and pump port P is connected to the tank port. ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா டேண்டம் சிலிண்டர் அப்படின்றது இப்போ ரெண்டு ஆக்சுவேட்டரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை எனர்ஜி ப்ரெஷரைஸ்ட் ஃப்ளூயிட் வந்து பம்ப்லேருந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ கேன் யூஸ் ஃப்ளூயிட், ஐ மீன் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வ். ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வ் யூஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு சின்ன கட் செக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். அப்போ எனக்கு இங்கே வால்வ் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா, ஆக்சுவேட்டர் வால்வ் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ப்ரெஷர் வர்றது either it can go this direction or it can go this direction. So port P வந்து connected with port T. This is what a tandem cylinder. So இது வந்து வால்வ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இப்போயும் எனக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும், ஃப்ளூயிட் வந்து அந்த ஆக்சுவேட்டர் வந்து அப்படியே ஹோல்ட் ஆகி நிற்கும். பட் ஆனால் எனக்கு ப்ரெஷரைஸ்ட் ஃப்ளூயிட் நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன், ஐ எம் கனெக்டட் வித் போர்ட் பி அண்ட் போர்ட் டி. ஸோ போர்ட் பி அண்ட் போர்ட் டி கனெக்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அகைன் எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் வாட் tandem cylinder, right? So when the center path is actuated, tandem center results in the locked actuator. So it will lock the actuator. However, pump to tank flow takes place at atmospheric temperature. So temperatures rise are irrelevant. Necessity எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா this kind of configuration can be used when the load is needed to hold, right? So for example நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் லிஃப்ட் பண்றேன், லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இறக்குறேன் அப்படின்னா டூ பொசிஷன். ஸோ லிஃப்ட் பண்றேன், இறக்குறேன். தேர்டு லிஃப்ட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல அப்படியே அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை ஹோல்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அதான் தேர்ட் பொசிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு லோடை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் தட் வால்வ். அந்த மாதிரி கேஸ்க்கு வி கேன் யூஸ் டேண்டம் சிலிண்டர்ஸ். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்க வரைக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் பம்பிங். ஸோ ப்ரீவியஸ் வந்து ரிலீஃப் வால்வ் யூஸ் பண்ண ஹை ப்ரெஷர் எல்லாமே யூ கேன் அவாய்ட். ஏன்னா டேண்டமில் வந்து போர்ட் பியும் போர்ட் டேங்க் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ப்ரெஷரைஸ் அதிகமானாலும் மோர் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து டேங்க்கே திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவை. ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் கேஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸை இதில் இந்த லிமிடேஷனை இது ஓவர் கம் பண்ணும் tandem centers, right? The next one is a regenerative center. Again this is also similar to open center, right? But only thing is it will do some speed work பண்ணனும், actual work பண்ணனும் அப்படின்னா we can go with the regenerative. So regenerative means the flow is generated from the system itself. So necessity when the actuator movement in one direction requires two different speeds. So if the actuator needs to work in single one direction but on two different speeds la venum appadina we can go with regenerative. So for example the half length of stroke requires fast movement during no load condition and the remaining half length for cylinder வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது, ஒரு 10 யூனிட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா 5 யூனிட்ஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் லோடு, அகைன் இன்னொரு 5 யூனிட் செட் ஆஃப் லோடு. ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லோடில் ஆக்சுவேட் பண்ணுறதுக்கு we go with regenerative. So the regenerative center saves the pump power. Only thing இந்த drawing பார்த்தாலே தெரியும், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அகெயின் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும் தான் மாற்றிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ போர்ட் இன்லெட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு போர்ட் ஏல இருக்கும், போர்ட் பிலே இருக்கும். அப்போ எனக்கு இந்த டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு இங்கே போர்ட் பியில் நான் இந்த டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா போர்ட் ஏலன்னு கொஞ்சம் போகும். அப்போ ரீஜெனரேட்டிவ் எனக்கு பவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இதுக்கும் ஓப்பன் சென்டருக்கு என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி கனெக்டட் வித் போர்ட் பி. ஆனால் ஓப்பன் சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா A and B is connected with the port B as well as port T. T-link கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட ஸ்பூல் வந்து எனக்கு இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குது. அஸ்யூம் தட் நான் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் ஸ்பூல் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்னன்னா எனக்கு இந்த பக்கமும் வாய்ப்பு இருக்கும். இதுதான் வந்து ஓப்பன் போர்ட். பட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு எனக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், டேங்க் சைடை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரீஜெனரேட்டிவ் சென்டர். ஸோ இது என்ன சார் யூஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ மூவ் த ஸ்பூல் திஸ் டைரக்ஷன்,
மூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு இந்த போர்ட் பில் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா போர்ட் பில் தான் போகணும். அப்போ எனக்கு போர்ட் பி, இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் பிலேயும் போகும், போர்ட் ஏல போகும், திருப்பி ஆக்டிவேட்டர் அந்த மூவ் பண்ணுறேன், அந்த வால் மூவ் பண்ணுறப்ப எனக்கு எக்ஸஸாக இங்கே ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ கிடைக்கும், இங்கே ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ அகைன் கண்டினியூஸாக எப்பயும் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஹை ப்ரெஷரில் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வெரி பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஸ்பீட் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கேன், இந்த டயத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணோம். இஃப் த போர்ட் ஏ க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்பீட் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும், பிகாஸ் இந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, போர்ட் ஏ லாக் ஆயிடும். ரைட். ஸோ when the center pass is the next பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ floating center. floating. ஸோ floating centerன்றது it is opposite to tandem. it is opposite to tandem. ஸோ டேண்டம்ல வந்து ப்ரெஷர் போட்டு டேங்க் போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிப்போம். நீங்கள் போய் திருப்பி ரீகால் பண்ணால் ஞாபகம் இருக்கும் டேண்டம். ஸோ ஃப்ளோட்டிங் பாத் அப்படின்றது ஆக்சுவேட்டர் போட்டு டேங்க்ல கனெக்ட் பண்ணிப்போம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் க்ளோசிங். ஸோ இப்போ இது என்ன யூஸர் அப்படின்னா, எனக்கு ப்ரெஷர் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன், ஆக்சுவேட்டர் போட்டில் லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும், ரெண்டு பக்கமும் லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் நான் டைரக்ஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஐ கேன் கிவ் சம் ப்ரெஷர். இஃப் த வால்வ் இஸ் க்ளோஸ்டு, அஸ்யூம் தட் இப்போ இந்த போர்ட் ஏவும் போர்ட் யூ க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா என்னால் ஆக்சுவேட்டர் சிலிண்டரை வந்து ரிட்ராக்ஷனே கொண்டு வர முடியாது. ஆனால் இந்த ஃப்ளோட்டிங்கில் வந்து சிலிண்டர் வந்து ஓரளவுக்கு புஷ் பண்ண முடியும், பிகாஸ் ஐ எம் கிவிங் சம் அலவன்சஸ் ஹியர். ஸோ அப்போ எனக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ கொஞ்சம் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ த பம்ப் போர்ட் இஸ் பிளாக்ட் அண்ட் போத் த ஒர்க்கிங் போர்ட் ஏ பி கனெக்ட் டு த டேங்க் போர்ட் டி. So it can move, the working port A and B can move freely. So this is called reason. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து ஃப்ளோட்டிங், ஃப்ளோட்டாக மிதக்கிற மாதிரி we can say. Right. So okay, thank you.